Hello, good morning, dear students. Come to our class. In our topic, come to our topic winding up of companies. In this, voluntary winding up. Actually, what is voluntary winding up? మర్చిపోయారు కదా. Simply, a voluntary winding up of a company is it is completely different from compulsory winding up. Okay, so voluntary winding up is winding up by the members or creditors of a company without interference by the tribunal. Okay, voluntary winding up is winding up by the members or creditors of company without interference by the tribunal. So the object of voluntary winding up is that the company and its creditors are left to settle their affairs without going to the tribunal. So, but they may apply to the tribunal for any directions or orders if and when necessary. Okay. So, from the point of view of the company itself, a voluntary winding up has more advantages over a compulsory winding up. The chief being that there are not so many formalities to be complied with. Okay, so this form of winding up is by far the most common and the most popular also. Okay, so a company may be wound up voluntarily when the period fixed by the articles for the duration of the company has expired, or an event upon which the company is to be wound up has happened, and the company in general meeting has passed a ordinary resolution. The second one is the company has for any cause whatever passed a special resolution to wind up voluntarily. So the company may be wound up by a special resolution even if it is prosperous also. Okay, so no articles of the company can prevent the exercise of this statutory right. Okay, now a resolution for voluntary winding up must be advertised in the official gazette and also in some newspaper circulating in the district where the registered office of the company is situated within the 14 days of the passing of that resolution. Okay, so if default is made in complying with the provision, the company and every defaulting officer shall be punishable. Okay, with them how much? 5,000 rupees per day, and for every day of during which default continues also. Okay, now next one, the voluntary winding up commences from the date of the passing of the resolution. Okay, so the date of the commencement of winding up is important for various matters such as the liability of past members who will not be affected if one on the date the commencement of winding up. Okay, now here what are the types of voluntary winding up? There are two types: a members voluntary winding up, number two a creditors voluntary winding up. Now here creditors winding up of company is also discussed. Now come to members voluntary winding up of the companies. Okay, now a members voluntary winding up takes place only when the company is a solvent. Okay, na? A members voluntary winding up takes place only when the company is solvent. It is initiated by the members and is entirely managed by them. Okay, so the liquidator is appointed by the members. So no meeting of the creditors is held and no committee of inspection is appointed. So to obtain the benefits of this form of winding up, a declaration of solvency must be filed. Okay, now declaration of solvency, section 305 provides that where it is proposed to wind up a company voluntarily, the directors or a majority of them may at a meeting of the board
make a declaration verified by the an affidavit that the company has no debts or that it will be able to pay its debts in full within the period of not exceeding 3 years from the commencement of the winding up as may be specified in the declaration. Okay, now such a declaration shall be made within the 5 weeks immediately preceding the date of the passing of the resolution for winding up. Okay, now it shall be delivered to the registrar before that date also. Now it shall also be accompanied by a copy of the returns on the profit and loss account and the balance sheet of the company prepared up to the date of the declaration, and must embody a statement of the company's assets and liabilities as so on that date. Okay, now so directors making such a declaration without the reasonable grounds are liable to heavy penalties also. Okay, so if the debts are not paid or provided for within the period stated, they are presumed not to have reasonable grounds. Okay, so they shall be liable to imprisonment for a term which may be extended to 3 to 5 years, or within the fine which may be extended to 50,000 rupees to 3 lakhs also. Okay, now where such a declaration is duly made and delivered, the winding up of following shall be called members voluntary winding up. Okay, so where the same is not duly made, it shall be called creditors voluntary winding up of companies. Okay, now what are the provisions applicable to members voluntary winding up? What are the provisions? First one is number 1, appointment of liquidator. So the company in general meeting shall appoint one or more liquidators for winding up of the affairs of the company and for distributing the assets also. Okay, so the company shall also fix his remuneration, and unless his remuneration is not fixed, he will not take charge of his office. So such remuneration cannot be increased in any circumstances. So whatsoever, the liquidator may be appointed at the meeting at which the resolution for voluntary winding up is passed. So now second one is board's power to seize. So on appointment of liquidator, all the powers of the board and other managerial personnel shall come to an end, except in so far as the company in general meeting or liquidator sanctions the continuance of thereof. Okay, so however, a resolution for voluntary winding up does not automatically dismiss all the servants, but if it takes place because the company is insolvent, it does operate as a discharge. Okay, now next point is power to fill vacancy in the office liquidator. So where a vacancy for whatever cause occurs in the office of the liquidator, the company in general meeting, subject to any agreement with the creditors, fill that vacancy. So the general meeting may be called by any contributory or by any continuing liquidator also. Okay. Now next point is notice of appointment of liquidator to registrar. Notice of appointment of liquidator to registrar. The company shall give notice to the registrar of the appointment of the liquidator. The company shall also give notice of every vacancy occurring in the office of the liquidator and of the names of the liquidators appointed to fill every such vacancy also. Okay, now the notice shall be given by the company within 10 days
of the event to which it relates. So, if default is made in complying with these provisions, the company and its officers who are in default shall be punishable with a fine up to 1 lakh for every day during which the default continues. Okay. Now, duty of the liquidator to inform the accessing officer. So, every liquidator of a company being wound up is to give notice of his appointment as liquidator to the accessing officer having jurisdiction to access the income of the company within 30 days of his appointment. So it may also be noted that the official liquidator has been held to be principal officer of the company for income tax assessment purpose. Okay. Now, next point is general meeting at the end of the each year. Okay. Now, the company liquidator shall report the quarterly on the progress of the winding up of the company in such form and in such a manner as may be prescribed by the it's to the members and creditors, and shall also call a meeting of the members and the creditors as when necessary, but at least one meeting each of the creditors and members in every quarter, and apprise them of the progress of the winding up of the company. Okay, so if the liquidator fails to comply with the above mentioned provisions, he shall be punishable in respect of each failure with a fine which may be extended to 10 lakhs also. Okay, now final meeting and dissolution. Final meeting and dissolution. That means when the affairs of the company are fully wound up, the liquidator shall perform the following duties. What are they? First one is he shall make up an account of the winding up showing how the same has been conducted and how the property has been disposed of. Okay, in final meeting, the resolution when the affairs of the company are fully wound up, the liquidator shall perform what are the duties? He shall make up an account of the winding up showing the same has been conducted and how the property has been disposed of. Next one, he shall call a general meeting of the company for laying before it is set the accounts. This meeting is a final meeting of the company. The meeting shall be called by the advertisement specifying the time, place and object thereof. Okay, so the advertisement shall be made not less than 1 month before the meeting in the official gazette and also in some local newspaper where the registered office of the company is situated. So failure to call meeting is punishable with a fine and may extend to 1 lakh of rupees. Okay. Now, within 1 week after meeting, the liquidator shall send a copy of the account to the registrar and the official liquidator also, and also in turn of the holding of the meeting and the data thereof also. Okay, so if the copy is not so sent or the return is not so made, the liquidator shall be punishable with a fine with maybe extends to 1 lakh of rupees. Okay, now if a quorum is not present at the final meeting, the liquidator shall make a return that the meeting was duly called and that no quorum was present thereof. Okay. Now, the registrar on receiving that account and either of the return shall it is forfeit the registrar the same. So the official liquidator on receipt of the account and the return is required to make a scrutiny of the books, okay, and papers of the company. So the liquidator of the company is past and present officer shall afford the opportunity the official liquidator for this purpose also. So the official liquidator shall send a report of the scrutiny to the tribunal. So if the report shows that the affairs of the company
have been conducted bona fide, that is not in a manner prejudicial to the interest of its members or public interest, then from the date of the submission of the report to the tribunal, the company shall be deemed to be dissolved. Okay, now if the report shows that the affairs of the company have been conducted in a manner prejudicial to the interest of the members or public interest, the tribunal shall by order direct the official liquidator to make a further investigation of the affairs of the company. So for this purpose, the tribunal shall invest him with all such powers as it may deem to fit. Okay, so on receipt of the report of the official liquidator on such further investigation, the tribunal may either make an order that the company shall stand dissolved and make such other order as the circumstances of the case brought out in the report permit. Okay, so the word dissolution implies bringing the existence of the company to an end. Okay, so that the word dissolution implies that bringing the existence of the company to an end. So a dissolved company cannot hold the any property or to be sued the tribunal of law, and any property still remaining shall vest in the government or on dissolution. Okay, this is about the members voluntary winding up of the company. Okay, now next one is స్వేచ్ఛాపూర్వక పరిసమాప్తి. స్వేచ్ఛాపూర్వక పరిసమాప్తి అంటే ఏమిటి? కోర్టు యొక్క ప్రమేయం ఏమీ లేకుండా రుణదాతలు కానీ సభ్యులు కానీ ఇష్టపూర్వకంగా కంపెనీని పరిసమాప్తికై తీసుకురావడాన్ని స్వేచ్ఛాపూర్వక పరిసమాప్తి అంటారు. చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అమ్మ ఇది. కోర్టు యొక్క ప్రమేయం లేకుండా రుణదాతలు కానీ సభ్యులు కానీ ఇష్టపూర్వకంగా కంపెనీని పరిసమాప్తికి తీసుకురావడాన్ని ఏమంటారు? స్వేచ్ఛాపూర్వక పరిసమాప్తి అంటారు. రుణదాతలు వాటాదారులు ట్రిబ్యునల్కి పోకుండా తమ వ్యవహారాలని స్వేచ్ఛగా పరిష్కరించుకోవడమే స్వేచ్ఛాపూర్వక పరిసమాప్తి యొక్క ప్రధానమైన ఉద్దేశం. ఓకే, సో కంపెనీ మనుగడకు నియమావళిలో నిర్ణయాన్ని నిర్దేశించినట్లయితే ఆ కాలపరిమితి దాటగానే సాధారణ తీర్మానం ద్వారా కంపెనీని పరిసమాప్తి చేయొచ్చు. ఒక నిర్దిష్ట సంఘటన జరిగిన వెంటనే కంపెనీని రద్దు చేయాలని నియమావళిలో కనుక పొందుపరిస్తే ఆ సంఘటన జరిగిన వెంటనే సాధారణ తీర్మానం ద్వారా కంపెనీని పరిసమాప్తి చేయొచ్చు. సో ప్రత్యేక తీర్మానం ద్వారా కంపెనీని స్వేచ్ఛాపూర్వకంగా పరిసమాప్తిని చేయొచ్చు. ఈ కంపెనీని స్వేచ్ఛాపూర్వక పరిసమాప్తి కోసం తీర్మానం చేయడానికి గల కారణాలు ఏమీ చూపించిన అవసరం కూడా లేదు. సో చట్టబద్ధమైన ఈ హక్కును వినియోగించుకోవడానికి కంపెనీ నియమావళి కూడా అడ్డు రావడానికి వీలు లేదు. ఓకేనా? సో స్వేచ్ఛాపూర్వక పరిసమాప్తికి సంబంధించినటువంటి కంపెనీ తీర్మానం చేసేటువంటి 14 రోజుల లోపల అఫీషియల్ గెజెట్లో ప్రకటించాలి. ఓకే, సో కంపెనీ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయం ఉన్నటువంటి జిల్లాలో ఈ ప్రాచుర్యంలో ఉన్నటువంటి వార్తాపత్రికల్లో కూడా ఈ తీర్మానం యొక్క సారాంశాన్ని ప్రకటించాలి. ఈ విధమైనటువంటి ప్రకటన చేయడంలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించినా కూడా జరిమానా చెల్లించాల్సి వస్తుందన్నమాట. సో స్వేచ్ఛాపూర్వక పరిసమాప్తి తీర్మానాన్ని ప్రకటించడానికి కంపెనీ లిక్విడేటర్ను కంపెనీ సంబంధిత ఆఫీసర్ని భావిస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ స్వేచ్ఛాపూర్వక పరిసమాప్తి యొక్క ప్రారంభం ఎట్లా అవుతుంది? స్వేచ్ఛాపూర్వక పరిసమాప్తి నిమిత్తం తీర్మానం చేసిన వెంటనే స్వేచ్ఛాపూర్వక పరిసమాప్తి ప్రారంభమవుతుంది. పాత సభ్యుల యొక్క రుణ బాధ్యత మొదలగు అంశాలకి పరిసమాప్తి తేదీ అత్యంత ప్రాముఖ్యం అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఈ స్వేచ్ఛాపూర్వక కంపెనీ పరిసమాప్తి తీర్మానం తీసుకురావడం వల్ల కొన్ని కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటో చూద్దాం. ఓకే, సో కంపెనీ యొక్క పరిసమాప్తి ఉద్దేశము ఈ కంపెనీ హోదాపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఈ కంపెనీ యొక్క పరిసమాప్తి యొక్క ఉద్దేశము కంపెనీ ఆస్తులని
లాభదాయకంగా అమ్మడం, అప్పులను చెల్లించడం, మిగిలిన నిధులను సత్వరంగా పంపిణీ చేయడం. కావున స్వేచ్ఛాపూర్వక పరిసమాప్తి ప్రారంభమైన దగ్గర నుంచి కంపెనీ పరిసమాప్తి ప్రయోజనాల కోసం నిమిత్తం దీనికోసం కొంతకాలం వ్యాపారాన్ని కొనసాగించవచ్చు యాక్చువల్గా. కానీ కంపెనీ రద్దయ్యే వరకు కంపెనీకి కార్పొరేటర్ అధికారాన్ని కూడా కొనసాగుతాయి. ఓకేనా. లిక్విడేటర్ నియామకం కాగానే ఈ డైరెక్టర్ల యొక్క బోర్డు అధికారాలు అదృశ్యమైపోతాయి. ఓకేనా. అయితే ఈ లిక్విడేటర్ నియమించగానే డైరెక్టర్ల బోర్డు మొత్తం అధికారాలు రద్దయిపోతాయి. సాధారణ సమావేశంలో కంపెనీ లేదా సభ్యుల యొక్క స్వేచ్ఛాపూర్వక పరిసమాప్తిలో లిక్విడేటర్ తనిఖీ కమిటీ లేదా రుణదాతల స్వేచ్ఛాపూర్వక పరిసమాప్తిలో రుణదాతలు డైరెక్టర్ల బోర్డుకి అధికారాలు మంజూరు చేస్తారు. సో స్వేచ్ఛాపూర్వక పరిసమాప్తి ప్రారంభమైన తర్వాత డైరెక్టర్లకు కలిగించే అధికారాలు కంపెనీతో కొత్త ఒప్పందంగా పరిగణించవలసి ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనా. సో లిక్విడేటర్ని నియమించగానే డైరెక్టర్ల బోర్డు అధికారాలన్నీ రద్దవుతాయి అన్నమాట. సాధారణ సమావేశంలో కంపెనీ లేదా సభ్యుల యొక్క స్వేచ్ఛాపూర్వక పరిసమాప్తిలో లిక్విడేటర్ తనిఖీ కమిటీ లేదా రుణదాతల స్వేచ్ఛాపూర్వక పరిసమాప్తిలో రుణదాతలు డైరెక్టర్ల బోర్డుకు అధికారాలు కొన్ని మంజూరు చేయొచ్చు. ఓకేనా. సో ఆస్తుల పంపిణీ. ఈ కంపెనీ యొక్క చట్టం ప్రకారం కంపెనీ పరిసమాప్తి చెందినప్పుడు కంపెనీ ఆస్తులని ఆధిక్యపు చెల్లింపులు జరిగాక మిగతా అప్పులు తీర్చాక మిగతా నిధులను సభ్యులకు కంపెనీలో వారికి గల అధికారాల ఆసక్తిని బట్టి పంపిణీ చేయాలి. అలాగే రద్దును ప్రకటించడం. కంపెనీ పరిసమాప్తి ప్రారంభమైన తర్వాత కంపెనీ ఇచ్చే ఇన్వాయిస్ సరుకుల ఆర్డర్లు ఇతర వ్యాపారపరమైన అన్ని పత్రాలపై కంపెనీ పేరు జత చేస్తూ తెలియజేస్తూ కంపెనీ పరిసమాప్తి దశలో ఉన్నట్లుగా ప్రకటన కూడా లిక్విడేటర్ మేనేజర్ కానీ మేనేజర్ కానీ రిసీవర్ కానీ ఇవ్వాలన్నమాట. సో ఈ నిబంధన ఉల్లంఘిస్తూ వ్యాపార వ్యవహారాలు చేపట్టినటువంటి లిక్విడేటర్ లేదా మేనేజర్కు చట్ట నిబంధన ప్రకారం జరిమానాకి శిక్షార్హుడవుతాడు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వాటాల బదిలీ నివారణ. స్వేచ్ఛాపూర్వక పరిసమాప్తిలో లిక్విడేటర్ నియామకం జరగగానే కంపెనీలో ఎలాంటి వాటాల బదిలీను చేపట్టదు. సో సభ్యుల యొక్క స్థితిలో ఎలాంటి మార్పులు ఏర్పడకూడదు. పరిసమాప్తి చర్యలు చేపట్టిన తర్వాత వాటాల బదిలీ చేస్తే అవి చెల్లదు. కావున వాటాల బదిలీని నివారించాలి. నెక్స్ట్ ఉద్యోగుల్ని విడుదల చేయడం. కంపెనీ పరిసమాప్తికై తీర్మానం తీసుకోగానే సంస్థ యొక్క ఉద్యోగులని విడుదల చేయొచ్చు. అయితే పదవీ కాలం ముగియడానికి ముందే వారి సేవల్ని సంస్థ రద్దు చేసినందుకు గాను ఉద్యోగులు కంపెనీ నుండి నష్టపరిహారాన్ని క్లెయిమ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. కొన్ని సందర్భాల్లో కంపెనీ యొక్క పరిసమాప్తి చెందితే ఉద్యోగులని సంస్థ నుంచి పంపించిన అవసరం లేదు. ఏంటంటే కంపెనీ పునర్నిర్మాణం కోసం కనుక పరిసమాప్తి చెందినట్టయితే లేదా కంపెనీ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా వ్యాపారాన్ని లిక్విడేటర్ కొనసాగించినప్పుడు కూడా అలాంటప్పుడు అవసరం ఉండదు. సో ఈ స్వేచ్ఛాపూర్వక పరిసమాప్తి యొక్క 2 రకాలు ఉంటాయి. ఒకటేమో సభ్యుల యొక్క స్వేచ్ఛాపూర్వక పరిసమాప్తి, 2 రుణదాతల స్వేచ్ఛాపూర్వక సమాప్తి. సో సభ్యుల యొక్క స్వేచ్ఛాపూర్వక సమాప్తి ఎట్లా ఉందో చూద్దాం. సభ్యుల యొక్క స్వేచ్ఛాపూర్వక పరిసమాప్తి అంటే మెంబర్స్ వాలంటరీ వైండింగ్ అప్ ఆఫ్ కంపెనీ. కంపెనీని స్వేచ్ఛాపూర్వకంగా పరిసమాప్తి చేయదలుచుకుంటే డైరెక్టర్ల బోర్డు సమావేశంలో అధిక సంఖ్యాకులైనటువంటి డైరెక్టర్లు కంపెనీకి గల అప్పు తీర్చే శక్తిని గురించి ప్రకటించాలన్నమాట తప్పకుండా. ఓకే. నా సెక్షన్ 305 ప్రకారం కంపెనీ యొక్క డైరెక్టర్ల బోర్డు కంపెనీకి అప్పులు ఏమీ లేవని, ఒకవేళ అప్పులు ఉన్నా కూడా వాటిని పరిసమాప్తి వ్యవహారాలు ప్రారంభమైన తేదీ నుండి 3 సంవత్సరాల లోపల తీర్చగలిగే శక్తి ఉండాలని ప్రకటన చేయాలి. ఓకేనా. సో డైరెక్టర్ల బోర్డు చేసే ప్రకటన ప్రమాణపత్రం ద్వారా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ఈ దిగువ ఇంకో విషయము కొన్ని మామూలుగా డైరెక్టర్ల బోర్డు అప్పు తీర్చే శక్తిని ప్రకటించడానికి 5 వారాల ముందుగానే కంపెనీ పరిసమాప్తికై తీసుకున్న తీర్మానం ప్రతిని కంపెనీ యొక్క రిజిస్ట్రార్కి ప్రకటనకు ముందే సమర్పించుకోవాలి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఈ గత సంవత్సరము ఆర్థిక ఖాతాలు ఆడిట్ చేసిన తేదీ నుండి
ప్రకటన చేసిన తేదీ వరకు కంపెనీ యొక్క లాభ నష్టాల వివరాలు, ఆస్తుల పట్టీలను ధృవపరుస్తూ ఆడిటర్ ఇచ్చే నివేదికను ఈ ప్రకటనతో జతపరచాలన్నమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్, కంపెనీ యొక్క ఆర్థిక స్థితిగతులు సక్రమంగా దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా ఏదైనా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తే కంపెనీ యొక్క అప్పు తీర్చే శక్తి ప్రకటన చేసినట్లయితే ఆ బాధ్యులైన డైరెక్టర్కి 3 నుంచి 5 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష లేదా 50,000 రూపాయల నుండి 3 లక్షల వరకు కూడా లేదా రెండింటికి కూడా బాధ్యుడు అవుతాడు. ఓకేనా. నెక్స్ట్, సభ్యుల యొక్క స్వేచ్ఛాపూర్వక పరిసమాప్తికి నిబంధనలు ఏంటో చూద్దాము. ఫస్ట్ వన్, సభ్యుల యొక్క స్వేచ్ఛాపూర్వక పరిసమాప్తికి సంబంధించినటువంటి నిబంధనలు కంపెనీల యొక్క చట్టంలోని 310లో ఉన్నాయన్నమాట. సో డైరెక్టర్ల యొక్క బోర్డు కంపెనీకి అప్పులను తీర్చే శక్తిని గురించి ప్రకటనను ప్రమాణపత్రం ద్వారా నిరూపించాలి. సభ్యుల యొక్క సాధారణ సమావేశంలో పరిసమాప్తి కొరకు ప్రత్యేక తీర్మానం చేయాలి. ఈ తీర్మానాన్ని 14 రోజులలోపుగా వార్తాపత్రికల్లో తప్పకుండా ఆఫీషియల్ గెజెట్లో ప్రకటించాలి. ఈ తీర్మాన ప్రతిని కూడా రిజిస్ట్రార్కి కూడా దాఖలు చేయాలన్నమాట. ఓకేనా. సో సభ్యుల యొక్క స్వేచ్ఛాపూర్వక పరిసమాప్తికి సంబంధించి కొన్ని నిబంధనలు ఏంటో చూద్దాము. నెంబర్ 1, లిక్విడేటర్ నియామకము. కంపెనీ యొక్క పరిసమాప్తి వ్యవహారాలను నిర్వహించడానికి గాను కంపెనీ సాధారణ సమావేశంలో ఒక లిక్విడేటర్ని నియమించాలి. ఈ సమావేశంలోనే లిక్విడేటర్ చెల్లించిన పారితోషికాన్ని కూడా నిర్ణయించాలి. ఓకేనా. సో ఒకసారి సాధారణ సమావేశంలో నిర్ణయించిన పారితోషికాన్ని ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మార్పు చేయడం జరగదు. ఈ పారితోషికాన్ని నిర్ణయించేది లిక్విడేటర్ కూడా తన పదవి బాధ్యతలను స్వీకరించరాదు. ఓకేనా. సో లిక్విడేటర్ నియామకం నోటీస్ రిజిస్ట్రార్కి నియామకం చేసినటువంటి 10 రోజుల లోపల పంపాలి. నెక్స్ట్, ఈ లిక్విడేటర్ యొక్క స్థానం ఎలాంటో చూద్దాం. స్థానం యొక్క భర్తీ ఎలానో చూద్దాము. కంపెనీ యొక్క నియామకం చేసేటువంటి లిక్విడేటర్ మరణించినా, రాజీనామా చేసినా లేదా ఇతర కారణాల వల్ల ఖాళీ ఏర్పడితే తిరిగి ఆ స్థానాన్ని సాధారణ సమావేశంలో భర్తీ చేయాలి. కంపెనీ యొక్క ఏ వంతుదాడైనా లేదా లిక్విడేటర్లో ఏ ఒక్క లిక్విడేటర్ అయినా ఈ సాధారణ సమావేశం ఏర్పాటు చేయవచ్చు. ఓకేనా. లిక్విడేటర్ నియామకం నోటీసు. లిక్విడేటర్ యొక్క లేదా లిక్విడేటర్ నియామకం జరిగిన 10 రోజుల లోపల రిజిస్ట్రార్కి ఈ విషయాన్ని సంబంధించిన నోటీస్ని అందజేయాలి. ఓకేనా. లిక్విడేటర్ యొక్క స్థానాల ఖాళీ వివరాలు, తిరిగి నియామకం జరిగిన లిక్విడేటర్ పేరు, ఇతర వివరాలు రిజిస్ట్రార్కి తప్పకుండా తెలియపరచాలి. ఈ రిజిస్ట్రార్కి సమాచారాన్ని నిర్ణీత కాలంలో తెలియపరచకపోయినట్టయితే ఆ బాధ్యులైన వ్యక్తి ఆ తప్పు కొనసాగినంత కాలము రోజుకు 1000 రూపాయల చొప్పున శిక్షార్హుడు అనమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్, బోర్డు యొక్క అధికారాలు ఎలా ఉంటాయి. లిక్విడేటర్ని నియమించగానే బోర్డుకున్న అధికారాలు అదృశ్యమైపోతాయి. ఇలా కావున మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, పూర్తికాల డైరెక్టర్స్, మేనేజర్ యొక్క అధికారాలు కూడా లిక్విడేటర్ నియామకంతో రద్దు అవుతాయి. లేదా లిక్విడేటర్ అట్టి అధికారాల అమలుకు అనుమతించినట్టయితే మాత్రం అలాంటి బోర్డు అంత మేరకే వ్యవహరిస్తుంది అనమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్, కంపెనీ యొక్క ఆస్తుల అమ్మకానికి ప్రతిఫలంగా వాటాలు మొదలగు వాటిని లిక్విడేటర్ ఆమోదించడం. అయితే ఈ కంపెనీ పరిసమాప్తి వ్యవహారాలు చేపట్టినప్పుడు లిక్విడేటర్ కంపెనీ ఆస్తులను అమ్మినప్పుడు దానికి ప్రతిఫలంగా వాటాను డిబెంచర్ని ఆమోదించడానికి కంపెనీ చట్టం అధికారాన్ని కలిగించింది. ఓకేనా. అయితే వేరే కంపెనీకి సంబంధించిన వాటాల వివరాల డిబెంచర్లు ఇవన్నీ ఆమోదం కంపెనీ యొక్క సభ్యులకి, రుణదాతలకి లాభసాటిగా ఉంటేనే మాత్రమే. ఓకేనా. నెక్స్ట్, రుణదాతల యొక్క సమావేశం. మామూలుగా కంపెనీ అప్పు తీర్చే ప్రకటన జారీ చేసినటువంటి నిర్ణీత కాలం లోపల కంపెనీ పూర్తిగా అప్పు తీర్చలేదని లిక్విడేటర్ భావించినట్టయితే, అనగా కంపెనీ దివాలా తీసినప్పుడు వెంటనే లిక్విడేటర్ రుణదాతల సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలి తప్పకుండా. ఈ సమావేశంలో రుణదాతలకు కంపెనీ యొక్క ఆస్తులు, అప్పుల వివరాలన్నీ కూడా తెలియజేయాలి. దీనివల్ల రుణదాతలకు తన క్లెయిమ్లను కంపెనీకి తెలియజేయడానికి వీలవుతుందన్నమాట. సో కంపెనీ దివాలా తీసినప్పుడు కంపెనీ పరిసమాప్తి రుణదాతల యొక్క స్వేచ్ఛాపూర్వక పరిసమాప్తి అవుతుందన్నమాట. కంపెనీ దివాలా తీసినప్పుడు కంపెనీ యొక్క పరిసమాప్తి రుణదాతల యొక్క స్వేచ్ఛాపూర్వక పరిసమాప్తి అవుతుందన్నమాట. అర్థమవుతుందా? ఇది మాత్రం పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అయితే కంపెనీ దివాలా తీయకపోతేనేమో మెంబర్స్ యొక్క అంటే సభ్యుల యొక్క స్వేచ్ఛాపూర్వక పరిసమాప్తి, కానీ కంపెనీ దివాలా తీసినప్పుడు మాత్రము కంపెనీ పరిసమాప్తి రుణదాతల స్వేచ్ఛాపూర్వక పరిసమాప్తి అవుతుందన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్, సాధారణ సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలి. సో కంపెనీ పరిసమాప్తి వ్యవహారాలు 1 సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ కాలం కొనసాగించినట్లయితే ప్రతి సంవత్సరాంతానికి లిక్విడేటర్ కంపెనీ యొక్క సాధారణ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి. ఈ సమావేశంలో
లిక్విడేటర్ జరిగినటువంటి పరిసమాప్తి వ్యవహారాన్ని సభ్యుల ముందు పరిశీలనకై ఉంచాలన్నమాట. లిక్విడేటర్ పరిసమాప్తిమైనటువంటి ప్రతి సంవత్సరాంతాన ఈ సాధారణ సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లయితే విఫలమైనటువంటి ప్రతిసారి కూడా 1000 రూపాయలకి మన ఫైన్ తప్పకుండా చెల్లించాలన్నమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్, అంతిమ సమావేశం. కంపెనీ పరిసమాప్తి వ్యవహారాలు పూర్తి కాగానే లిక్విడేటర్ కంపెనీ యొక్క అంతిమ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి వ్యవహారాలు పరిష్కరించిన తీరును, ఆస్తుల పంపిణీ విధానాన్ని కంపెనీకి సభ్యులందరికీ కూడా తెలియజేయాలి. అంతిమ సమావేశానికి సంబంధించిన నోటీసును ప్రకటన ద్వారా తెలియజేయాలి. ఈ ప్రకటన అంతిమ సమావేశం జరిగే స్థలాన్ని, కాలాన్ని, సమావేశ ఉద్దేశాన్ని స్పష్టంగా దీంట్లో తెలియజేయాలి. ఓకేనా. సో కంపెనీ రిజిస్టర్ కార్యాలయం ఉన్నటువంటి పట్టణంలో బహుళ ప్రాచుర్యంలో ఉన్నటువంటి వార్తాపత్రికలో కూడా ఈ ప్రకటన ఇవ్వాలి. ఈ అంతిమ సమావేశం జరిగిన వారం రోజుల లోపల వ్యవహారాల యొక్క వివరాలను, లెక్కలను కంపెనీ రిజిస్ట్రార్కి, అఫీషియల్ లిక్విడేటర్కి పంపించాలన్నమాట. సో సమావేశం లెక్కలని వివరణ సమావేశం జరిగినటువంటి వారం రోజుల లోపల రిజిస్ట్రార్కి, లిక్విడేటర్కి పంపకున్నట్లయితే 1,00,000 రూపాయల వరకు లిక్విడేటర్కి జరిమానా ఉంటుందన్నమాట. నెక్స్ట్, ఈ కంపెనీ యొక్క పరిసమాప్తి వ్యవహారాలు, లెక్కలు నివేదిక రిజిస్టర్కి అందగానే రిజిస్టర్ తన పుస్తకాల్లో అవసరమైన పద్ధతులు నమోదు చేస్తారు. సో అఫీషియల్ లిక్విడేటర్ ఈ లెక్కల యొక్క నివేదికను పరిశీలనను కంపెనీ లిక్విడేటర్ ఇతర అధికారుల సహాయంతో చేస్తారనమాట. సో పరిశీలన తర్వాత అఫీషియల్ లిక్విడేటర్ కోర్టుకి ఒక నివేదికను సమర్పిస్తారు. సో కంపెనీ వ్యవహారాలు సభ్యులకు ప్రతికూలంగా, నష్టదాయకంగా లేకుండా పరిష్కారమైందని ఆ నివేదిక తెలియజేసినట్టయితే ఆ నివేదిక సమర్పించిన తేదీ నుండి కంపెనీ రద్దు అయినట్లుగా ప్రకటించడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. సో కంపెనీ వ్యవహారాలు సభ్యులకు నష్టదాయకంగా పరిష్కరించబడిందని కోర్టు కనుక భావిస్తే ఆ వ్యవహారాలని తనిఖీ చేయమని అఫీషియల్ లిక్విడేటర్కు కోర్టు ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేయవచ్చు. సో అఫీషియల్ లిక్విడేటర్ నుంచి తుది నివేదిక రాగానే కంపెనీ రద్దు అయినట్లుగా కోర్టు ప్రకటిస్తుంది. ఓకేనా. సో లిక్విడేటర్ సభ్యులకు తుది సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయడంలో కంపెనీ విఫలమైనప్పుడు అతను 1,00,000 రూపాయల వరకు శిక్షార్హుడు అనమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్, కంపెనీ దివాలాకి సంబంధించిన